السلام عليكم ورحمة الله. كنرحب بالتلاميذ ديال السنة الأولى إعدادي استكمالا للدرس ديال المعادلات ولا لي زيكواسيون دو بروميي دوغري. إذا عندنا شي تمارين اللي كنقترح عليكم ولا توقفوا الفيديو وتخدموا هاد التمارين ومن بعد تشوفوا الحل ديالهم. إذا هذا هو غنبداو على بركة الله. Alors, Galina résoudre les équations suivantes. Alors, 3x plus 5 est égal à moins 4. هنا دابا غادي في العملية الأولى غادي نخدمو كما شفنا في الجزء الأول ديال الفيديو، ولكن في العملية الثانية غادي نوريكم لاستيوس باش نخدمو وتكون أبسط من الطريقة الأولى. إنما خصنا التلميذ يفهم دائما الأصل ديال المسألة في الجات، لأنه هكاك غادي يفهم مزيان وغادي يشوف بأن المسائل في الرياضيات ليست صدفة أو اعتباط. إذا هي كل حاجة يعني كتأسس على واحد سميتو قواعد رياضية، يعني كنتبعوا القواعد الرياضية باش نلقاو الحلول، ماشي غير كنحولوا ولا إنما الإنسان يفهم الأصل هو سميتو من الأحسن. إذا فوالا نبداو على بركة الله. إذا عندنا 3x زائد 5 يساوي ناقص 4. إذا كما قلنا في الدرس ديالنا غادي نحيدو هاد 5 الأعداد اللي دايرين x. Il faut s'en débarrasser. Donc il faut d'abord se débarrasser de plus 5. Alors غادي نتخلصوا من زائد 5. باش نتخلصوا من زائد 5 غادي نقصوا 5 هنا وهنا باش تبقى هي دائما متساوية صحيحة. إذا غادي 3x plus 5 moins 5 est égal à moins 4 moins 5. Plus 5 moins 5 est égal à 0, donc ça va partir. Il me restera donc alors 3x est égal à moins 4 moins 5, ça fait moins 9. Donc maintenant, pour se débarrasser du coefficient de x, je vais diviser par ce coefficient, je multiplie par l'inverse du coefficient. Quand on fait le ديال المعامل ديال x باش يتحيد ليا. إذا المعامل ديال x هو 3 غادي نفكروا ديال هو 1 على 3. إذا 1 على 3 نضربها في 3x يساوي ناقص 2 نضربها في 1 على 3. Voilà, je vais me débarrasser de 3 maintenant. Il me reste x est égal à moins 9 sur 3. Donc x est égal à moins 9 sur 3, ça fait moins 3. Voilà, et donc d'où la solution de cette équation est moins 3. 3 moins x plus 5 est égal à 2x moins 1. Alors d'abord, أولا السوليسيون هو ننشط. Il faut d'abord développer avant de faire quoi que ce soit. Alors, 3 moins x. Donc, quand on a un moins avant la parenthèse, si on veut enlever la parenthèse, il faut changer les signes des nombres à l'intérieur de la parenthèse. Donc, là, la parenthèse, c'est l'aqwas, باش عندي moins قبل الأقواس، باش نحيد الأقواس سي غير الإشارات ديال الأعداد اللي كانوا في داخل الأقواس. إذا هنا عندي موان باش نحيد هاد الأقواس، عندي هنا موان إكس غادي تحول بلوس إكس. إذا 3 بلوس إكس وهنا موان 4 بلوس صافي موان 5. فوالا دونك شتي تبدلات الإشارات ديال الأعداد اللي كانوا داخل القوس. إلا عندي موان قبل الأقواس، إما إلا عندي زائد، إلا عندي زائد ما كنغير والو، إلا عندي بلوس ما كنغير والو، كنحيد الأقواس ولا كنغير والو. فوالا ألوغ هنا عندي دابا 3 بلوس إكس موان 5 est égal à 2x moins 1. دابا شنو خصني ندير؟ غادي هو نبسط 3 ناقص 5. شنو غيعطيني؟ نحسبها 3 ناقص 5 شنو غتعطيني؟ إذا غيعطيني x 3 plus moins 3 moins 5 est égal à moins 2. Voilà, est égal à 2x moins 1. دابا شنو غندير؟ غادي نحول فوالا لاستيوس اللي قلنا قبيله. في العوض ما نقاسو ونزيدو هذا، شنو غندير؟ هاد ناقص 2 غنديها للجهة الأخرى. غادي نحولها للجهة الأخرى، ولكن إلا غادي نحولها للجهة الأخرى كتبدل الإشارة ديالها. أشنو لاحظنا قبيله؟ لاحظنا مثلا إلا عندي AX plus B est égal par exemple à C. Alors عندي باش نحيد هاد B هذا شنو كندير؟ جو retranche B. Donc كنزيد moins B. Donc AX plus B moins B est égal à C moins B. Alors هذا كيمشي ليا كيبقى ليا موان بي. إذا بحال إلا حولت هاد زائد بي حولت للجهة الأخرى ولا ليا ناقص بي. إذا هذا هو. إذا في هاد الاستيوس تاع السكالو هو أن هاد ناقص 2 غادي نحولو للجهة الأخرى
غادي يقول لي زائد 2 كيتغير الاشاره ديالو، وهاد 2 اكس غنحولها لعند فوق، يعني كنجمع المجهول في واحد الدفه ديال المتساويه والمعلوم في واحد الدفه اخرى. اذا وقت ما حولت كنغير الاشاره. اذا هنايا عندي هنايا اكس موان 2 غادي تمشي للجهه الاخرى تولي بلس 2 ايتيكال ا 2 اكس موان 1 بلس 2. اذا هاد موان 2 تحولت هنايا ولات بلس 2. الوغ دابا غادي نحول هاد 2 اكس عند فوق، يعني هاد المجهول هذا مع المعادل ديالو غنحولهم للجهه الاخرى. غادي يولي لي اكس موان 2 اكس، لان هنا بلس غادي يرجع لنا موان 2 اكس ايتيكال راه مشى ليا صافي موان 1 بلس 2 ايتيكال 1. فوالا دابا اكس موان 2 اكس ايتيكال موان اكس ايتيكال 1. الوغ 2 اكس ايتيكال موان 1. فوالا إلا كان ناقص اكس يساوي 1 إذا اكس يساوي ناقص 1. Voilà donc la solution de cette équation est moins 1. 5 على 4 x ناقص 1 يساوي 3x زائد 4. الوغ دابا نفس الشيء، هاد ناقص 1 غادي ديال الجهه الاخرى غيولي زائد 1، وهاد 3x غادي نديها عند المجهول سميتو 3x l'inconnu et son coefficient غادي ديال الجهه الاخرى غيولي moins 3x. Alors 5 sur 4x est égal à 3x plus 4. هاد moins 1 يكون في الجهه الاخرى غيولي plus 1. Voilà, d'abord 3x غنحولها ل 5 sur 4x. Donc 5 sur 4x moins 3x est égal à 5. Est égal à 4 plus 1, ça fait 5. Voilà, est égal à 5. C'est égal à 5. إذا هنا باش نحسب هذه شنو خصني ندير؟ كما كتعرفوا داكشي تدور من الخامس والسادس، دونك خصني نوحد المقام. الوغ باش نوحد المقام، إذا المقام الواحد واقع، إذا باش تفو mettre au même dénominateur. Donc je dois multiplier 3x par 4 et diviser par 4. Donc j'aurai donc 5x moins, alors 3 fois 4 ça fait 12, 12x. Le tout sur 4 est égal à 5. Voilà. Alors d'abord, 5x moins 12x ça fait moins 7x sur 4 est égal à 5. Donc, alors, pour me débarrasser de moins 7 sur 4x, je vais écrire ça sous une autre forme. Alors, moins 7 sur 4x, moins 7 sur 4x est égal à 5. Alors, pour me débarrasser de moins 7 sur 4, je dois multiplier par l'inverse dialo, et dans l'inverse dialo, le clos dialo, et on répond moins 4 sur 7. Donc, moins 4 sur 7 multiplié par moins 7 sur 4x. Est égal à 5 multiplié par moins 4 sur 7. Moins 4 sur 7, puisque je multiplie par moins 4 sur 7. Voilà. Alors d'abord, moins 4 multiplié par moins 7, ça fait moins 28, et le moins par moins, ça fait 28. Sur 28, alors là, je vais tout simplement simplifier. 4 sur 4, et moins par moins, ça fait plus, donc 7 par 7. Sinon, je calcule carrément, donc 4 fois 7, moins 4 fois moins 7, ça fait 28. 7 fois 4, ça fait 28. 28 sur 28, c'est égal à 1. Donc, on va dire x est égal à 5 fois 4 fois moins 4, ça fait moins 27e. Moins 20 sur 7. Voilà. Et donc, je vais dire que la solution de cette équation est moins 20 sur 7. 2 facteurs de 3x moins 1 est égal à 4x moins 2 facteur de x plus 1 plus 5. Voilà, donc avant tout, il faut développer. Donc ici, il faut développer et simplifier. Donc il faut d'abord développer et simplifier avant de faire les permutations. Alors voilà, donc on a dit 2 fois 3x, ça fait 6x. 2 fois moins 1, ça fait moins 2, est égal à 4x. Moins 2 fois x, ça fait moins 2x. Moins 2 fois plus 1, ça fait moins 2, plus 5. Maintenant, je vais simplifier avant de faire quoi que ce soit. Donc, 6x moins 2, c'est déjà simplifié. Donc, 4x moins 2x, ça fait 2x. Moins 2 plus 5, ça fait plus 3. Voilà. Maintenant, je vais rassembler les connus d'un côté et les nombres connus de l'autre côté. Voilà. Alors, 6x moins 2x est égal à 3 plus 2. Voilà. Moins 2,
Je vais transférer de l'autre côté, ça va devenir plus 2. Et 2x va devenir moins 2x en le transformant, en le transmettant de l'autre côté aussi, de ce côté. Alors, comme je dis, juge x, l'ishara ديالو كوني ناقص جوج x وملي كنمشي موان 2 جي على تولي بلس 2 كما قلنا. اذا هنا 6x moins 2x ça fait 4x est égal à 3 plus 2 ça fait 5. Alors maintenant je vais diviser le tout par 4, donc 4x sur 4 est égal à 5 sur 4. X est égal à 5 sur 4. Voilà. La solution de cette équation est 5 sur 4. Voilà, donc on va passer maintenant à la dernière équation. Alors, la dernière équation, l'équation plutôt, donc x moins 1 sur 4 moins x plus 2 sur 2 est égal à 1 plus x plus 1 sur 8. Alors, pour résoudre ce genre d'équation, il faut mettre le tout au même dénominateur. Donc là, le dénominateur commun entre 4, 2 et 8, on a le plus grand diviseur commun, le plus petit multiple commun entre 4, 2 et 8, et 8 bien sûr. Alors 4 fois 2 ça fait 8, 2 fois 4 ça fait 8, et 8 plus 1, 8 fois 4 fois 1, ça fait 8. Donc pour avoir 8 au dénominateur, il faut que je multiplie par 2. Si je multiplie le dénominateur par 2, il faut que je multiplie le numérateur par 2. Donc j'aurai donc 2 facteurs de x moins 1 sur 8, moins 4 facteurs de x plus 2 sur 4 fois 2, 8, bien sûr, est égal. Alors ici j'ai 1, c'est 8 sur 8, plus x plus 1 sur 8. Là, j'ai le dénominateur commun, donc je laisse l'expression comme elle est. Alors, maintenant, j'ai le même dénominateur, je peux écrire ceci. Alors, 2 facteurs de x moins 1, moins 4 facteurs de x plus 2 est égal à 8 plus x plus 1. Alors, le tout sur 8. Voilà, ici sur 8, ici sur 8. Alors, si je multiplie ici par 8, et là par 8, donc multiplié par 8, donc je vais simplifier par 8 ici et là, donc j'aurai donc ceci. Alors 2 facteurs de x moins 1, moins 4 facteurs de x plus 2 est égal à 8 plus 1, ça fait 9 plus x. Voilà, 8 plus 1, ça fait 9. Je développe ici, donc j'ai donc 2x, 2 fois moins 1, ça fait moins 2, moins 4 fois x, donc moins 4x. Moins 4 fois plus 2, ça fait moins 8. Ça fait moins 8, c'est égal à 9, plus x. Alors 2x moins 4x, ça fait moins 2x. Moins 2 moins 8, ça fait moins 10. Est égal à 9, plus x. Donc maintenant, moins 10 j'ai à droite. On a dit plus 10. Là, il a rien de هنا 9 plutôt x, on a moins x. Donc, on n'intègre pas. Donc, moins 2x, x, on dit que moins x est égal à 9. Maintenant, moins 10 on dit que plus 10. Voilà. Donc, moins 2x moins x, ça fait moins 3x est égal à 19. 9 plus 6 est égal à 19. D'où x, de la partie. Voilà. D'où, je vais diviser le tout par moins 3. Donc, moins 3x sur moins 3 est égal à moins 3. Je vais moins 3 le x. Alors, il faut se débarrasser du coefficient de x. Donc, je vais diviser par moins 3 est égal à 19 sur moins 3. Voilà, j'ai divisé ici par moins 3 et là par moins 3. Donc, moins 3 sur moins 3, ça fait 1. Donc, x est égal à moins 19 sur 3. Voilà, donc la solution de cette équation est moins 19 sur 3. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous a apporté quelque chose. La résolution de problèmes en utilisant les équations. La prochaine vidéo, Inch'Allah.